నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య. నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ అధినేతగా యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. సో నేను ఫస్ట్ నాడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ 2020 జరిగాయి, కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్స్. సో మనం చూసాము, ఎలక్షన్ ముందు రోజు డబ్బులు బ్లాక్ మనీ అనేది విపరీతంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు పంచారు. బీజేపీ వాళ్ళు పంచినట్టు ఉన్నాయి కానీ నా తన ఎవిడెన్స్ లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ పంచింది కాబట్టి నా తన ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. సో ఈ విధంగా దేశము అభివృద్ధి అనేది లంచగొండితనంలో పెరిగింది, లంచతనంలో పెరిగింది అన్నమాట. ఇంకొకటి, ఓట్లు ఎలా కొనుక్కోవాలి, ఏ దారిలో ఏ విధంగా ఓట్లు కొనాలి అనేది అభివృద్ధి పథంలో పెరిగింది. ఈ నిజాయితీగా, సిన్సియర్గా దేశానికి, రాష్ట్రానికి అన్నిటికీ కష్టపడి పనిచేసే నాయకులను ఎన్నుకోలేకపోతున్నాము. అందుకే పూర్ ఓటింగ్ 46.6%. అదే అందులో సగం శాతము నోట్లు కొన్నోళ్ళు, నోట్లు ఇచ్చి ఓట్లు కొన్నోళ్ళ సంఖ్యనే ఎక్కువ ఉంది. ఎవరైతే నోట్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళ సంఖ్య ద్వారానే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. మిగతా మోర్ దాన్ 50% వాళ్ళు ఓట్లు వేయలేదు. ఎందుకు? ఈ లంగాలు, లుచ్చాలు రాజకీయ నాయకులలో ఉన్నారు కాబట్టి. ఆ ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెకండ్ world largest corruption nation in the world, and at every general elections or corporator elections proved Indian illegitimate, idiot, corrupt politicians of all parties gives money to buy votes, as done in GHMC 2020 elections. GHMC elections, which saw only around 46.6% of voters turn up, that means 50% of voters taken money to vote for from parties. Facts of poor electoral reforms. In some division, notice ballot voting stamp by swastik, but other monogram stamp used. No law enforcement, even criminal background, idiot, corrupt politicians nominated to contest in the elections. Illiterate and inexperienced in the social responsibility contesting in the elections. No punishment or disqualify from winning elections if corrupt politicians distributed money to buy votes. Poor campaigning system to disrupt communal violence. Poor manpower in electoral voting process. TRS party CM KCR distributed 10,000 to all flood affected and non-flood affected areas in view of GHMC elections. TRS party again distributed in all some areas before one day election rupees 1,000 for each voter. BJP gained corporator seats due to PM Modi done by his intelligent country problems resolved, for example Jammu and Kashmir and other problems also. Another reason, BJP leader Mr. Bandi Sanjay announced, if we win we will distribute rupees 25,000 to all flood affected victims. Conclusion of the video. All corporators' role in GHMC is to earn black money from contractors due to all GHMC officials not at all honest and mostly corrupt, as per media reports. Building storm drains in the GHMC area is only solution to prevent flood affecting areas, not distribution of money. At present, political parties like TRS and BJP and MIM to work systematically and collectively unite to face COVID crisis and climate change crisis ahead. I appeal to PM Modi to unite with TRS party will benefit to resolve citizens' anger, frustration about problems. So overview conclusion means intellectual educated citizens not participating in the voting due to corrupt criminal background politicians contesting. I appeal to all citizens who are in debts, need not worry about to pay your EMIs, credit card payments, chit fund payments, or even unorganized interest taking by Malay mafias. Nobody will punish you at this COVID crisis.
and climate change crisis. As we seen in the GHMC elections, distributed crores of black money, public money by corporators, contesting corporators. As BJP win maximum seats in all citizens to go to BJP corporator winning house to take 25,000 as announced. PM Modi also win the elections by saying, I return back 90 lakhs crores of black money from Swiss Bank and other offshore banks, credit card, credit in Jandan, 15 lakhs in each account. So, GHMC elections 2020 ఫస్ట్ రోజున జరిగాయి. ఫస్ట్ డిసెంబర్ రోజున జరిగాయి. ఓన్లీ 46.6%, 100%లో 46.6% మందే పాల్గొన్నారు అన్నమాట. మన దేశము, భారతదేశం అనేది ప్రపంచ పటంలో లంచగొండితనంలో 2వ స్థానంలో ఉందన్నమాట. ఒకటి, ఇందులో ఎంతో అభివృద్ధి సాధించింది. లంచగొండితనంలో బ్లాక్ మనీ ఎలా సంపాదించాలి, బ్లాక్ మనీ స్విస్ బ్యాంక్ ఎలా మరలించాలి, ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ ఎలా మరలించాలి. పేదవాడు మరీ పేదవాడు అయిపోతాడు ఇప్పుడు కొద్ది రోజులలో. ఇంకొకటి అభివృద్ధి దేనిలో సంపాదించింది మన భారతదేశము, ఓట్లు ఎట్లా కొనాలి, డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు. మనం చూసాము జిహెచ్ఎంసీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ సీఎం కేసీఆర్ గారు 10,000 రూపాయలు పంచాడు. అది పబ్లిక్ మనీ. 10,000 రూపాయలు ఫ్లడ్స్ వచ్చాయని పంచాడు. సరే, అది బాగానే ఉంది సానుభూతి. ఫ్లడ్ రాని ఏరియాలో కూడా పంచాడు, స్లమ్ ఏరియాస్ అన్ని టార్గెట్ చేసి. ఎందుకంటే నేను జిహెచ్ఎంసీలో గెలవాలి, నాకు ఓట్లు రావాలని. అదొకటి. ఇంకోటి, ఓట్లు ఎలా కొనాలి, పైసలు ఇచ్చి ఎలా కొనాలి. ఈ దొంగలు, లుచ్చలు, లఫంగలు, బట్టబాజిగాన్లు జమ అయినారనమాట. దీని మూలంగా ఏమైతుందంటే మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు, మేధావులు, మంచి ఉద్యోగం చేసేటోళ్ళు, బిజినెస్ మెన్స్ వాళ్ళు పాల్గొనలేకపోతున్నారు. అందుకే ఈ 46.6% ఓటింగే అవ్వనికి కారణము. రాబోయే రోజుల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటే కష్టం. ఇంకోటి, పూర్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందంటే అది ఒక జోకర్ ఎలానో అలా అన్నమాట భారతదేశంలో. ఈరోజు ప్రభుత్వం పొలిటికల్ పార్టీ వల్లనే నడుస్తాయి. ఒకటి సుప్రీంకోర్టు, ఒకటి ఎలక్షన్ కమిషన్. ఈ సుప్రీంకోర్టు అనేది న్యాయం ఏ విధంగా ఇవ్వాలన్నా అడ్డు ఈ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మరలిస్తున్నారు, తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు న్యాయ వ్యవస్థని. ఇదొకటి. ఇంకొకటి, ఈ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే, ఈరోజు నేను ఈ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ లో సమ్ డివిజన్స్ ఈరోజు నేను వార్తల్లో చూశాను. స్వస్తిక్ అనేది ఒక స్టాంప్ అన్నమాట. ఆ స్వస్తిక్ బ్యాలెట్ పేపర్ లో ఆ స్వస్తిక్ ఏ పార్టీకి కొడతారో ఆ పార్టీ నాయకునికి కొట్టాలన్నమాట. అదే వేరే మోనోగ్రామ్ వచ్చిందంట. ఈ విధంగా ఇంత పూర్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఉంటే ముందు భారతదేశం చాలా కష్టము. అదొకటి. ఇందులో ఏ లాస్ అన్ని పెట్టుకున్నాం కానీ అవి విన్నాడు ఎన్ఫోర్స్ కావు. ఎందుకంటే క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కరప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళ పొలిటీషియన్స్ నామినేషన్ చేసి కంటెస్ట్ అవుతుండ్రు. ఒకటి. ఇంకోటి, చదువు రాని వాళ్ళు ఈ సమాజంలో ఏ విధంగా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సేవ చేయాలన్న భావన లేని అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళను ఎన్నుకుంటున్నాం మనం. సో ఈ విధంగా తయారైపోయింది సమాజం. సో ఈ కరప్ట్ పొలిటీషియన్స్ మనీ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి రేపు తెల్లారి ఎలక్షన్స్ ఉండగా రాత్రికి ఇంటికి వచ్చి దర్వాజా కొట్టి 1000 రూపాయలు, ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి, 10 ఓట్లు ఉన్నాయి, 10,000 ఇచ్చిపోవడు. ఇది పబ్లిక్ మనీ. ఇదంతా ఈ బ్లాక్ మనీ అంతా ఇది వంచుతుండ్రు. నేను ఎన్నో మాటలు చెప్పాను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. మీకు నోటు నాకు ఓటు అనే ఉన్నది ఇలా వంచుతున్నారు. కానీ నా యొక్క సిద్ధాంతాలు కానీ నా యొక్క వీడియోస్ కానీ అన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బలపరుస్తే ఎంతో బాగుంటది. ఎందుకంటే మన దేశం పూర్ క్యాంపెయినింగ్ సిస్టమ్ మనదేందంటే ఏ నాయకుడు పడితే వాడు వస్తాడు, రోడ్ల మీదకి వస్తాడు, కార్యకర్తలను వేసుకొని వాళ్ళకు బిర్యానీ ప్యాకెట్లు తినిపిస్తాడు. తినిపించినాక క్యాంపెయిన్ లో రెచ్చగొడతారు అనమాట. అపోజిషన్ వాళ్ళను,
అపోజిషన్ ఎవరైతే కంటెస్ట్ రెచ్చగొట్టి కమ్యూనల్ వైలెన్స్ చేసి బీజేపీ పార్టీ కూడా పిఎం మోడీ కొన్ని మంచి పనులు చేశాడు, నేను కాదంటలేను. కానీ ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు హిందూ ముస్లింలకు గట్టి రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సో భారతీయులు ముస్లిమ్స్ కూడా మన భారతీయులే. సో అందరం ఐకమత్యంగా ఉండాలి. ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఈ దొంగ రాజకీయ నాయకులు ఏం చదువుకున్నారో, ఏం జ్ఞానం ఉందో, రాజ్యాంగం తెలుసా తెలియదా, కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుసా తెలియదా నాకు అనిపిస్తుంది. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్స్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది మర్చిపోయారా? మనం ఎక్కడ పోతున్నాము, ఏ దిశలో పోతున్నాం అనేది నాకు అర్థమైతలేదు. హిందూ ముస్లిం గొడవ అనేది మళ్ళా రేపుతుండ్రు అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సో దీని మూలంగా ఏమైతుందంటే ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ స్ట్రిక్ట్ గా లేవు. ఇవి స్ట్రిక్ట్ గా చేసుకునే బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది అండ్ సుప్రీంకోర్టుది. పూర్ మ్యాన్ పవర్ ఎలక్షన్స్, అల్లా టప్పాగాన్లు, ఏమి చదువుకున్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్ మీద పనిచేస్తారు. ఎన్నో తప్పుడు ప్రచారాలు కూడా జరుపుతారు. ఇంకోటి, సీఎం కేసీఆర్ 10,000 రూపాయలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. వరదలు వచ్చిన ప్రాంతంలో చేశాడు, వరదలు రాని ప్రాంతంలో స్లమ్ ఏరియాస్ ని టార్గెట్ చేసి పంచాడు డబ్బులు. కొన్ని ఆగిపోయినాయి అనుకో, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళా ఇస్తారని దాన్ని కూడా బ్యాంకులో ఫామ్ పెట్టి అమౌంట్ క్రెడిట్ చేసినట్టు ఉన్నది ఒకటి. ఇంకోటి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ 1 డే బిఫోర్ అందరికి 1,000 రూపాయలు ఇచ్చారు. సో అన్నమాట. ఇంకోటి, బీజేపీ పిఎం మోడీ ప్రధానమంత్రి చర్యలో కొన్ని కీలకమైన ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేశాను కాబట్టి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా మంది బీజేపీకి ఓటేశారు, చాలా మంది. ఒకటి. ఇంకొకటి, ఈ బీజేపీలో తెలంగాణ నాయకుడు బండి సంజయ్ అంటోడు కేసీఆర్ 10,000 ఇస్తే నేను 25,000 ఇస్తా, మా బీజేపీని గెలిపిస్తా అన్నాడు అని చెప్పుకున్నాడు. దాని మూలం కూడా కొన్ని పేదవాళ్ళ ఓట్లన్నీ అక్కడ పోయినాయని అన్నమాట. కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో ఏంటంటే, ఆల్ కార్పొరేటర్స్, ఏ కార్పొరేటర్స్ జిహెచ్ఎంసీలో ఉంటారో, వాళ్ళు నెగ్గినాక ఉంటారో, ఈ కాంట్రాక్టర్లతోని టెండర్లు పెట్టి బ్లాక్ మనీని తోని కోట్లు సంపాదిస్తారు అనమాట. మన జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ వాళ్ళు 100లో 99% హానెస్ట్ కాదు, టోటలీ కరప్ట్ పర్సన్స్ అఫీషియల్స్ అనమాట. ఇది మీడియా రిపోర్ట్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. ఈ రోజు ఫ్లడ్ రావద్దు, నెక్స్ట్ టైం రావద్దు అంటే ఏం చేయాలి? స్టామ్ డ్రైన్స్ కట్టాలి. వీళ్ళేమో వాడు 10,000 ఇస్తా అంటుండు, వీడేమో 25,000 ఇస్తా అంటుండు. ఇట్లా ఇచ్చి ఓట్లు సంపాదించి కార్పొరేటర్ రోల్ అయి ఏ డెవలప్మెంట్ ఉండదు, పాడుండదు, ఏదో మీద చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత పేదవాడు మరీ పేదవాడుగానే ఉండిపోతాడు. అదొకటి. నేనేందంటున్నా అంటే, అట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ని రోజులు నడిచాయి, ఇప్పుడొద్దు రాజకీయాలు. మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదో కొన్ని సీట్లు వచ్చాయి, బీజేపీకి కూడా కొన్ని సీట్లు వచ్చాయి, ఎంఐఎంకి వచ్చాయి. కాబట్టి 3-4 కలిసండి, యునైట్ కండి, కలిసి పనిచేయండి, ఒక సిస్టమేటిక్ గా పనిచేయండి అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఎందుకంటే నేను మోడీకి కూడా అపీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో. కావున టీఆర్ఎస్ తోని యునైట్ అయ్యి పనిచేస్తే బాగుంటది. ఎందుకంటే ఇంటలెక్చువల్ చదువుకున్న వాళ్ళ సిటిజన్స్ ఓట్ వేయనికి వస్తలేదురా బాబు. ఎందుకంటే 46.6% ఓటింగ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది సిగ్గుచేటు, షేమ్ఫుల్ టు ఇండియన్ పాలిటిక్స్. ప్రజలారా, నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈరోజు కోవిడ్ కారణంగా ఎంతో మంది జాబ్లకి తీసేయబడ్డారు, ఎంతో మంది సగం శాలరీకే చేస్తున్నారు, ఇండైరెక్ట్ గా ఎంతో మంది లాస్ అయ్యారు, బిజినెస్ నడుస్తలేరు, అప్పుల పాలైపోయినారు, జీడిపి పడిపోయింది. కావున ఎంతో మందికి ఈఎంఐలు ఉంటాయి, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎవ్వడూ కట్టకండి. నేను చెప్తున్నా, ఈ రోజు నిన్న డబ్బులు పంచే రూపంలో చూస్తే తన కోట్లాది కోట్ల రూపాయలు బ్లాక్ మనీ లంచగొండి నాయకుల దగ్గర ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, ఎవడు కట్టుకోండి. చిట్ ఫండ్ ఏది ఇంట్రెస్ట్ అన్అఫిషియల్ గా, అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా ఇంట్రెస్ట్ 2 రూపాయలకని 5 రూపాయలకని మెత్తిలు ఇస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ కూడా కట్టకండి. ఎవడు ఏమి చేయలేరు, ఏ కేసు ఉండదు, ఏ లా ఉండదు. ఈ కోవిడ్ క్రైసిస్ అని ఎవడు ఏమనలేదు, ఏ తీర్పు ఏం చెప్పలేదు. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా,
ఈ తెలంగాణ ఎవడైతే పైసలు అడుగుతాడో ఈ యూట్యూబ్ లింకు వానికి పంపండి. ఎవడు నో కేస్ నో లా. ఎందుకంటే ఈరోజు బీజేపీ విన్ అయి నరేంద్ర మోడీ గారు విన్ అయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిందంటే ఆయన ఏమన్నాడు, 90 లక్షల కోట్లు ప్రజాధనము బ్లాక్ మనీ స్విస్ బ్యాంక్ నుండి తెచ్చి ఇక్కడ జన్ధన్ అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్ లో వేస్తున్నాడు. అదే మాట మీద నిలబెట్టుకోవాలి. ఏ అప్పులు ఉన్నా గానీ ఏది ఉన్నా గానీ అది గవర్నమెంటే కట్టుకుంటది, మీరు కట్టకలేదు. ఈ కోవిడ్ క్రైసిస్ వచ్చింది, రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ కొద్ది నెక్స్ట్ సంవత్సరంలో వ్యాక్సిన్ వస్తుంది. ఆ వ్యాక్సిన్ తర్వాత మీరందరూ ఆరోగ్యానికి ప్రిపేర్ కావాలి. ఎందుకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఈ తెలంగాణ దేశం లీడరు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చిన కారణములు, ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ అనేది తొందరగా తయారైంది, టైం తీసుకోలేదు. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పుకుంటుండ్రేమో గానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంది. ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు స్టేట్మెంట్, ప్రిపేర్ ఫర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని నేను చెప్తున్నాను. సో మీరు ఎవరికి అప్పులు కట్టక్కర్లేదు, పెండింగ్ పెట్టండి. మన దినచర్య రెంట్లు కూడా కట్టకండి, 2 నెలలకు 3 నెలలకు ఒకపారి కట్టండి. ఎవడు అడిగినా ఏ తీర్పు అన్నా ఏది కాదు. ఎంత పోయినా గానీ ఈ కోవిడ్ క్రైసిస్, క్లైమేట్ చేంజ్ క్రైసిస్, ఇంకోటి వర్షాలు సామాన్యంగా రావు, వచ్చినాయంటే తుఫాన్ మాదిరిగా వస్తున్నాయి. అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, హిమాలయ పర్వతాలన్నీ కరిగిపోతున్నాయి, అట్లాంటిక్ ఓషన్ అంతా కరిగిపోయింది. రాబోయే రోజుల్లో సముద్ర జలాలన్నీ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు వాతావరణ మార్పులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ముందుకు అంత నాశనానికి ఉంది. కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎవరు అప్పులు కట్టకండి నేను చెప్తూ, ఇప్పుడు ఎవరైతే అప్పులలో ఉన్నారో, ఎవరైతే ఏ విధంగా అయితే అప్పులు కట్టలేని పరిస్థితి ఉన్నారో ఇవన్నీ వాళ్ళకు షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకోసము ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.